सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं नवजोत कौर ते इस वेले दी वड्डी खबर मॉनसून इजलास दे नाल जुड़ी हुई है ते कोरोना वायरस तो बाद हर सैक्टर दे विच जिहड़े ने हर कोई भी सूबा लगा लो, कोई भी सैक्टर लगा लो, सारियां दे विच हालातां दे विच कुछ ना कुछ तब्दीली जरूर आई है। तो मॉनसून इजलास दे विच भी कुछ चेंज जिहड़े ने ओह वेखण नूं मिलणगे ते पंजाब दे सारे विधायकां नूं फिलहाल कोरोना टेस्ट करवाना होवेगा इस मॉनसून इजलास तो पहला। और इस दे नाल ही विधान सभा दे मॉनसून इजलास तो पहला एक टेस्ट जिहड़े ने ओह लाजमी होणगे, अपनी रिपोर्ट दे नाल आना होवेगा हर एक विधायक नूं। इस दे नाल ही विधान सभा स्पीकर ने इस दे हुक्म जिहड़े ने दित्ते ने और विधान सभा दे जिहड़े अधिकारी ने उन्हां नूं भी अपना कोरोना टेस्ट करवाउणा लाजमी होवेगा। ते तुहानूं दस दईए कि हर सैक्टर हर एरिया जिहड़ा है और इस दे प्रभाव दे विच आया होया है। कोविड-19 दे प्रभाव हेठ कई तब्दीलियां जिहड़ियां ने आईयां होईयां ने और उस दौरान ही विधान सभा च जिहड़ा पंजाब दा मॉनसून इजलास होवेगा पंजाब विधान सभा दा, उस दे विच भी कुछ चेंज जिहड़े ने ओह वेखे जाणगे। सिटिंग अरेंजमेंट तो लैके हुण विधायकां नूं अपना कोरोना टेस्ट दी रिपोर्ट जिहड़ी है ओह भी लियाउणी होवेगी। तां विधान सभा दे मॉनसून इजलास तो पहला ये टेस्ट जिहड़े ने ओह लाजमी होणगे और अपनी रिपोर्ट नाल लैके आउणा होवेगा सारे विधायकां नूं। इस दे नाल ही विधान सभा स्पीकर वालों जिहड़े हुक्म दित्ते गए ने उस दौरान अधिकारी जिहड़े ने जो विधान सभा दे विच मौजूद हुंदे ने उन्हां सारियां नूं भी अपना कोरोना टेस्ट करवाउणा होवेगा। फिलहाल होर जानकारी वास्ते मेरे सहयोगी नपिंदर सिंह बराड़ साडे नाल जुड़ चुके ने। नपिंदर, काफी कुछ चेंज जिहड़े ने ओह वेखण नूं मिलणगे इस बार दे मॉनसून इजलास दे विच। सिटिंग अरेंजमेंट दे विच तब्दीली होएगी, इस दे नाल ही हुण विधायकां नूं कोरोना रिपोर्ट भी लेके आनी होवेगी। देखो बिल्कुल, क्योंकि कोरोना का खतरा हर पासे मंडरा रहा है। ऐसा नहीं है कि आम लोगों को ये कोरोना होंदा, चाहे कोई वीआईपी है चाहे कोई आम व्यक्ति है, ना ये धर्म जात पात ना ओहदा, बिल्कुल नहीं देखती है बीमारी। और कैबिनेट मंत्रियों को जो कोरोना हो चुका है, किन्ने विधायकों को हो चुका है। इस करके क्योंकि जो विधान सभा सैशन बुलाया जाऊगा तो कितने ना कितने स्पीकर साहब को लगता है कि ऐसा ना हो कि पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों चो आने वाले जो विधायक ने उन्होंने चो कुछ ने टैसट ना करवाया हो। तो अजिहे दे विच जेकर कोई भी, क्योंकि सारिਆਂ लक्षण नहीं आते कोरोना के, जो कोई पीड़ित भी है तो कई बार पता भी नहीं लगता, तो उन्होंने विचों कोई व्यक्ति कोरोना पीड़ित होया तो उस बारे जानकारी ना हुई तो वह आके जो दूजे संपर्क के आएगा तो बीमारी पूरी तरह फैल सकती है। क्योंकि उस तो बाद इन्होंने विधायकों ने पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों के जाके फिर तो पब्लिक मीटिंग कर रही ने, पब्लिक डीलिंग इन्हों की बहुत ज़्यादा होंगी है। तो इस करके पूरे एहतियात रखने की कोशिश की जा रही है और यही कारण है कि चाहे विधायक ने चाहे स्टाफ है उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਸਟ है ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 27 ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋर्ट ਲੈਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਯਾਨੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, पर एक दिन के सैशन के लिए भी वड्डी तैयारी की गई है, मुकम्मल तैयारी है। बिल्कुल हर चीज़ नवी नहीं तुहानूं नज़र आएगी, बदलिया नज़र आएगा क्योंकि बेहद खतरे के हालातों के विच ये मॉनसून सत्र जो बुलाया जा रहा, क्योंकि एक संविधानक कह सकते हैं कि जरूरी भी है संविधानक तौर पर मॉनसून सत्र बुलाना। और यही कारण है कि विरोधी तरह कह रही हैं कि जो टैसट भी होने, सारा कुछ होना है, सिटिंग अरेंजमेंट भी हो जाना है, तो फिर तुसीं इसनूं वधाउंदे क्यों नहीं, एक दिन दी क्यों एक फॉर्मेलिटी क्यों की जा रही है। और पर फिलहाल कह सकते हैं कि इस सैशन नूं सुरक्षित ढंग दे नाल करवाउण दे लई नवीं हिदायत जिहड़ी जारी की गई है कि सब दे कोरोना टैसट होणगे। नवजोत जी, शुक्रिया नपिंदर इस खबर ते पूरी जानकारी देने वास्ते। तो तुहानूं दस दईए कि बेहद तब्दीलियां वाला सैशन होवेगा इस बार दा मॉनसून सैशन जिहड़ा है पंजाब विधान सभा दा। उस दौरान सीटिंग अरेंजमेंट दे विच भी तब्दीलियां होणगियां। इस दौरान सारे ही विधायकां नूं अपनी कोरोना टेस्ट की जिहड़ी रिपोर्ट है वो लैके आउणी होवेगी और उस वास्ते एक उन्हां दे जिहड़े टेस्ट वास्ते अरेंजमेंट जिहड़ा उस तो 2 दिन पहला वो भी कीता जावेगा और सारे विधायकां नूं अपनी रिपोर्ट लैके आउणी होवेगी। इस दे नाल ही जिहड़े अधिकारी विधान सभा दे विच मौजूद हुंदे ने वो सारिਆਂ नूं अपनी कोरोना नैगेटिव रिपोर्ट लैके आउणी होवेगी। हुण खबर शराब कांड दे नाल जुड़ी हुई। शराब कांड जिसने 125 तो वध लोकां दी जान ले लई, उसते हुण लगातार
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। लगातार विरोधी धिरां प्रदर्शन कर रही ने और आवाज बुलंद कर रही ने कि शराब कांड नूं लैके सीबीआई जांच जिहड़ी है वो होनी चाहिए और जो तक सीबीआई जांच की मंग पूरी नहीं हुंदी उदों तक ये अपना प्रदर्शन इस तरह ही जारी रखणगे। तुहानूं दस दिए कि अज पंजाब बीजेपी वालों प्रदर्शन जिहड़ा है कीता गया। चंडीगढ़ दे विच सीएम दे निवास नूं घेरन दी कोशिश की गई। उस दौरान पुलिस वालों इन्हां नूं रोकिया भी गया, बैरीकेड लगाए गए और उस तो बाद इन्हां नूं हिरासत दे विच लिया गया। उस दौरान पूरा जम के ड्रामा जिहड़ा है वो भी देखा गया, पोलिटिकल ड्रामा देखा गया जिस दौरान बीजेपी वर्करां वालों बस भी रोकण की कोशिश की गई जिस दे विच लैके जा रहे सन हिरासत दे विच वर्करां नूं उसनूं रोकण की कोशिश तरन चुग वालों भी की गई बस दे अगे आके। ते तुसीं कुछ तस्वीरां जिहड़ियां ने न्यूज़ 18 ते एक्सक्लूसिवली हजे भी देख रहे हो। इस दौरान भी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਕਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। 11:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 150 ਤੋਂ 200 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। फिलहाल इस मामले ते होर जानकारी वास्ते साडे सहयोगी मनोज राठी साडे नाल जुड़ चुके ने। मनोज, हुण बीजेपी वर्करां नूं हिरासत दे विच भी ले लिया गया है और की कुछ मंगां उन्हां वल्लों कीतियां गईयां कि पूरा माहौल जिहड़ा इन्हां वल्लों सैटअप कीता गया जो सारा सवेर दे दौरान? बिल्कुल नवजोत, अज जिहड़ा बीजेपी पंजाब वालों प्रदर्शन किया गया सैक्टर 17। हालांकि हुण उन्होंने काफ़ी सीएम के घर के बाहर जाने की कोशिश की गई लेकिन आधा किलोमीटर उन्होंने रोक दिता गया तो हुण सैक्टर 34 के पुलिस स्टेशन च उन्होंने इत्थे राउंड अप किया गया। तुसीं वेख सकते हो पुलिस स्टेशन के सैक्टर 34 की तस्वीरां ने जिथे उन्होंने जिहड़े वर्कर्स ने होर जिहड़े उन्होंने बीजेपी के वो इत्थे पहुंचे ने ते वो बाहर खड़े होके हालांकि अंदर जिहड़े भी अश्वनी शर्मा ने होर जिहड़े लीडर्स ने बड़े बड़े उन्होंने डिटेन करके अंदर बिठाया होया लेकिन बाहर जिहड़े उन्होंने साथी हैं जिहड़े होर बीजेपी के जिहड़े वर्कर्स ने वो धीरे धीरे हुण सैक्टर 34 पुलिस स्टेशन पहुँच रहे हैं। यानी कि हुण इत्थे बाहर सैक्टर 34 दी तस्वीरां ने तुसीं असीं कोशिश करांगे दिखाण दी तुहानूं कि ये सारे इत्थे पहुंचे ने ते हालांकि लगातार जहरीली शराब के मुद्दे नूं लैके लगातार जिहड़ी सरकार नूं घेरन दी जिहड़ी तैयारी है वो की गई। हालांकि पुलिस स्टेशन उन्होंने अंदर बिठाया गया है, डिटेन जिहड़ा है वो किया गया है क्योंकि काफ़ी तुसीं देखिया न्यूज़ 18 ते एक्सक्लूसिव तस्वीरां कि लगातार उन्होंने धरना प्रदर्शन जिहड़ा है वो किया है कि सीएम नूं घेरन दी जिहड़ी है वो गल की गई है। लेकिन हुण सब तो वड्डा सवाल है कि पुलिस ने हुण उन्होंने रोकण तो बाद इत्थे पुलिस स्टेशन च राउंड अप जिहड़ा है वो कर लिया गया है। हुण पुलिस स्टेशन की बाहर दी तस्वीरां ने सैक्टर 34 पुलिस स्टेशन की बाहर दी तस्वीरां ने जिथे उन्होंने जिहड़े बीजेपी लीडर ने अश्वनी शर्मा होर तरुण चुग होर जिहड़े लीडर्स ने उन्होंने हुण डिटेन करके अंदर बिठाया होया है। साफ तौर पर उन्होंने कहना है कि जब तक सीबीआई की इंक्वायरी इस पूरे केस च नहीं होंदी जब तक वो इस तरह का प्रोटेस्ट जिहड़ा है इस तरह का जिहड़ा प्रदर्शन है वो करते रहेंगे। तो तुसीं तस्वीरां वेख सकते हो सीधा लाइव तस्वीरां चंडीगढ़ के सैक्टर 34 पुलिस स्टेशन तो जिथे हुण बीजेपी के जिहड़े वर्कर्स ने बीजेपी के जिहड़े लीडर्स ने वो इत्थे पहुँच के उन्हां दा वेट जिहड़ा हैगा कर रहे। हालांकि इत्थे हुण धीरे धीरे सारा इकट्ठ होना शुरू हो चुका है क्योंकि सब नूं इत्थे लैके राउंड अप जिहड़ा है वो किया गया क्योंकि हुण काफ़ी उन्होंने काफ़ी देर उत्थे हल्ला प्रदर्शन भी किया, काफ़ी प्रोटेस्ट जिहड़ा है वो करते नज़र आए। तुसीं एक्सक्लूसिव तस्वीरां भी देखी है। लेकिन हुण 34 थाने के बाहर ये जिहड़े वर्कर्स ने उन्होंने हालांकि जिहड़े अश्वनी शर्मा ने होर जिहड़े लीडर्स ने उन्होंने अंदर जिहड़ा है वो बिठाया गया है। तो लगातार ये हुण सब के नाम जिहड़े हैं वो लिखे जा रहे हैं। तुसीं वेख सकते हो पुलिस सब के नाम जिहड़े हैं वो लिख के हुण पूरी एक डिटेल क्योंकि राउंड अप का एक पूरा प्रोसीजर हुंदा है जब डिटेन करती है पुलिस तो सब के नाम सब के जिहड़े एड्रैस हैं वो लिखे जाते हैं। तो हुण पुलिस अपना काम कर रही है कि पुलिस अपना काम करके जिन्ने भी पर्सन जिन्ने भी
50 60 70 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਨਵਜੋਤ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਨਰਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਰਾਜ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਤੇ ਮਨੋਜ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 125 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ CM ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਧਰਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ BJP ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ BJP ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ NSUI ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਖਿਲਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ JEE ਔਰ ਨੀਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ JEE ਔਰ ਨੀਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਨੇ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ NSUI ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ JEE ਔਰ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ PPE ਕਿਟਸ ਪਾ ਕੇ NSUI ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ BJP ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ NSUI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ PPE ਕਿਟਸ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ BJP ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ JEE ਔਰ ਨੀਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਲੋਪੋਕੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਮਿਸ਼ਰੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 4 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਟਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦਕਿ 2 ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲਾਂਡ ਸ਼ਰਾਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਡਰਮ ਲਾਂਡ 200 ਕੇਜੀ ਦਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਸਟਰ ਨਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਚਾਲੂ ਭੱਠੀ ਤੇ ਨਾਲ 150 ਕੇਜੀ ਲਾਂਡ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਜੀ 20 ਬੋਟਲ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 300 ਕੇਜੀ ਲਾਣ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ 100 ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ 65 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ 1671 ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ 312 ਹਜੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ 1312 ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ 1671 ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਟਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਬਰਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਟੋਟਲ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਤਾਂ ਦਾ 65 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਕੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਟੋਟਲ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ 65 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਰਟੇਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਦੀ 70 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਕਰੀਬ 55 ਸਾਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਕੇਸ਼, ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਡਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਸਟੈਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੱਖੜੀ ਬੰਪਰ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਹਲਵਾਈ ਧਰਮਪਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕਲਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਮਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਟਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। 5 दिन पहले लॉटरी डाली थी, राखी बम्पर 1.5 करोड़ की लॉटरी मेरे को निकली हुई है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? खुशी हो रही है मेरे को बहुत। क्या आपने कभी सोचा था कि हम आपको भी लॉटरी निकलेगी? आगे भी सोचा नहीं था, बहुत बढ़िया खाना हमारा। ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਬਰ ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਵੱਛ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਕੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਟੌਪ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 62 ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕੈਂਟ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਧਰ ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਮੀਂਹ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਅੰਡਰਪਾਸ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਮਗਰੋਂ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਔਰ ਅੰਡਰਪਾਸ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ है। में भारी बारिश के चलते गोल्फ कोर्स रोड पर जो अंडरपास पानी की वजह से बंद हो गया था वो 48 घंटे के बाद खोल दिया गया है। अब इस अंडरपास में वाहन सरपट दौड़ रहे हैं। ये वही अंडरपास है जिसमें कि मंगलवार देर रात हुई बारिश के बाद बुधवार सुबह कई गाड़ियां पानी से लबालब हो गई थी, कई गाड़ियां पानी में डूब गई थी और ये अंडरपास पिछले 48 घंटे से बंद था और लगातार नगर निगम और गुरुग्राम महानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ साथ
डीएलएफ की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो सब इसकी पानी को निकालने की कोशिशों में जुटी हुई थी और अब ये पानी निकाल दिया गया है। करीब 20 फीट जो पानी है वो इस अंडरपास में भर गया था और अब पूरी तरह से ये अंडरपास खाली हो चुका है और गाड़ियां सरपट दौड़ रही हैं। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यही है कि अगर दोबारा बारिश आएगी तो उससे कैसे बचा जाएगा और कैसे इस अंडरपास में पानी ना आए ये व्यवस्था की जाएगी। हालांकि अभी आज मौसम साफ है गुरुग्राम में और बारिश नहीं हुई है। यही वजह है कि ये अंडरपास का पानी निकालने में गुरुग्राम जिला प्रशासन कामयाब रहा है और अब गाड़ियां सरपट दौड़ रही हैं। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर जो ये अंडरपास है ये डीएलएफ फेज 1 के साथ लगा हुआ है और यहाँ पर अक्सर जब भी तेज बारिश आती है तो पानी इस अंडरपास में चला जाता है। लेकिन अब राहत की खबर ये है कि 48 घंटे के बाद अब लोग इस अंडरपास में सफर कर सकते हैं। कैमरामैन अशोक के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज 18 गुरुग्राम। उधर लगातार अफगानिस्तान तो सिखां और हिंदुआं दे तशद्दद ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜੱਥਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 128 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੀਜਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 128 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ 2 ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨ ਵਿਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਵਸਾਏ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਤੇ 1976 ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਿਆ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਹੰਦ ਭਾਖੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਤੈਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅੱਜ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜੋ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਖੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਰਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਹਾ ਨਗਰੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਸਟਾਪ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦਾ ਖੂਬ ਲੁਤਫ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਰੇ ਕਦੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪੁਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਔਂਕੜਾਂ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸੰਦੀਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਏ ਮਰਦਾ ਮਦਦ ਏ ਖੁਦਾ, ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਵਾਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦੀਪ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਦੀਪ ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸੀਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2005 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸੀਰ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਗਏ।